आज संध्या 6:10 किशोर संसार कार्यक्रम एथरे शुणवे आकाशराणी कल्पना चावला तांको विषय आलोचना करछंती सौभाग्य रंजन महापात्र। ताहले सुनो आकाशर राणी कल्पना चावला तम मानकु कहउछंती सौभाग्य रंजन महापात्र। विज्ञान भूमंडल रे चंद्रमासम ज्योत्स्ना को वितरण करी शीतलर बलय बलयाभूत करी एक नूतन वैज्ञानिक जुग को लोकलोचन को संस्थापित कराइबारे महियसी गारिमामयी मूर्ति होउछंती कल्पना चावला। तेणु पिलामाने एही विज्ञानी ज्योतिर्मयी नारी को विज्ञान क्षेत्रर रणरंगिनी बा आकाशर राणी मध्य कहिले अन्यथा हेब नाही। पिलाए कल्पनाकर जन्म हुए 1962 मसीहा मार्च मास 17 तारिख रे हरियाणा प्रदेशर कर्नल सहर रे। तांको पितांक नाम थिला बनारसीलाल ओ मातांक नाम थिला संज्योति चावला। चारि भाई भौणी मेଳରେ कल्पना थिले सबुठारु सान। सेमाने 3 भौणी ओ गोटिए भाई थिले। भारत पाकिस्तान विभाजन समय रे तांको पूर्वज माने पाकिस्तान रु भारत पलाई आसीथिले। बोध हुए पिला माने भारतर विज्ञान भाग्याकाश एहा ही चाहुथिला। कारण जदि सेदिन कल्पनांकर पूर्वपुरुष आसी न थांते तेबे आमे एक विज्ञान रमणी को पाई पारि न थांते। पिला माने कल्पना को समस्ते मंटू नाम रे डाकुथिले। आर्थिक क्षेत्र रे तांको परिवार सफल नथिला। तेबे कल्पना और तांको भाई भौणी मानकर कठिन परिश्रम अध्यवसाय फल रे तांको परिवार रो अवस्था उन्नतरु उन्नततर हो जाइथिला। 2003 मसीह जेतेबेले कल्पना कोलंबिया महाकाश यान को यात्रा आरंभ कले सेतेबेले से गोटे इंग्राजी खबर कागज को एक साक्षात्कार रे कहिथिले जे कठिन परिश्रम द्वारा जीवन रे सब प्रकार परिस्थिति रे विजय लाभ करा जाई पारे। पिलाए तुमे जानो बनारसीलाल चावला निज पिला मानंकु शिक्षा को नहीं बेस यत्नवान थिले। कल्पना को माँ संज्योति मध्य निज झियो मानंकु सबु प्रकार सहायता और समर्थन जोगाई देले एवं सर्वदा निज स्वप्न तथा लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेबा पई प्रोत्साहित करुथिले। पिलामाने तेणु कथारे अछि पितामाता ठारू बड़ देवता के सरग राई जे नाही तांकरी आशीष सहायका सिना विपदु तरिबा पई। पितामातांकर आशीष बिना सफलतार शीर्ष को स्पर्श करिबा सहज बोध्य नुहे। आज आम गहणरे कल्पना एक सफल परिपूर्ण व्यक्ति भाव में उद्भासित हेउछंती। ताहा केवल तांकरी कठिन परिश्रम और पितामाता आशीर्वाद बल। कर्नल सहरर टागोर बाल निकेतन ठारे कल्पना तांकर प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करथिले। वर्तमान सेही विद्यालय कल्पना स्मृति रे कल्पना टागोर बाल निकेतन नाम नामित हो सारी। स्कूल रे पढ़िबा समय बंधु परिजन मानक सह से उदार नम्र भद्र और परिमार्जित थिले तथा सबुबेले खुश मिजाज रे रहउथिले। पिलामाने खूब कम बयस रे मध्य कल्पना तांकर सुंदर आखि उज्ज्वल हस सफलतार ढेउ खेलुवा मुहर चमक तथा साहसिक कार्य पाई समस्तक सर्वग्राह्य पात्र हेबार सौभाग्य पाइथिले। निजर तीक्ष्ण बुद्धि एवं चतुरता जोगु से सर्वदा श्रेणीर श्रेष्ठ 5 जन विद्यार्थी मध्य रहुथिले। से जे केवल कठिन परिश्रमी थिले ताहा नुहे से मजामस्ती को मध्य खूब भल पाउथिले। तांकर एही मजामस्ती को बजाय रखिबा पई से निज सांगसाथी मानक सह जाउथुबा बनभोजी गुड़ी को अत्यंत उपभोग्य करि पारुथिले। जे कोनोसी कार्य करिबा पई कल्पना उत्साहर सह आगभर होई बाहरी पड़ुथिले। पिलामाने आम विद्यालय मानकरे एवं जो प्रतियोगिता गुड़िक हेउची जेमिति नृत्य गीत प्रबंध रचना वक्तृता चित्रांकन आदि सेतेबेले मध्य एही सब प्रतियोगिता गुड़िक हेउथिला एवं कल्पना सेतेबेले एही चित्रांकन प्रतियोगिता रे ओ हस्तशिल्प प्रतियोगिता रे भाग नहीं प्रायतः उड़ाजाहाजर चित्र और मॉडल गुड़िक सब तैयारी करुथिले एवं विद्यालय घर को फेरिला बेले प्राय समय से निज साइकेल रखिदे घंटा घंटा बसी उड़ाजाहाज गुड़ी को आकाश रे उड़ीबार एवं तल को ओह्लाइबार दृश्य देखुथिले। एही दृश्य देखिबा समय रे से अत्यंत आनंदित तथा उत्फुल्लित होई जाउथिले।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାରକା ବିମଣ୍ଡିତ ସୀମାହୀନ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା କଳ୍ପନାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରୁଚିକର କାମ ଥିଲା। ଆକାଶର ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଏହି ସୀମାହୀନ ନୀଳ ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ରୁଚିମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ନିଶା ଘାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଜାବର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏକାକୀ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଚାହୁଁନଥିଲା, ତଥାପି ପରିବାରକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଳ୍ପନାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ। ସେହି କଲେଜରେ ସେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ତାଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠାଗାର ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ବିତାଉଥିଲେ। BA ବା ସ୍ନାତକ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ସେଠାରେ ଆର୍ଲିଂଟନ୍ ଠାରେ ଥିବା ଟେକ୍ସାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ବା MSc ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରବଳ ମେଧା ବଳରେ ସେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1893 ମସିହାରେ ସେ ଜିନ୍ ପେରି ହ୍ୟାରିସନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କଲୋରାଡୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ PhD କରିଥିଲେ। 1988 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା ନାସାର AMES ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ମମତା ଦେଖି 1991ରେ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଏହାପରେ ବିଜ୍ଞାନ କୁସୁମ କଳ୍ପନା ନାସାରେ ମହାକାଶଚାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 1995 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନାସାରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। 1996 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ପ୍ରଥମ ଥର ନାରୀ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସିରେ କହିଥିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ୟୁର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିମତା ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାକେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ନାରୀ ମହାକାଶଚାରୀ ରୂପେ କହୁ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଆକାଶର ରାଣୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। 1997 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 19ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ସମୁଦାୟ 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାକାଶଯାନର ନାମ ଥିଲା କଲମ୍ବିଆ STS-87। କଳ୍ପନା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ସେ 10 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 252 ଥର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିବା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 372 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଓ ଶେଷରେ 2003 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ କଲମ୍ବିଆ ମହାକାଶଯାନରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଅମା ଅନ୍ଧାର। ମହାକାଶରେ ଏହି ଯାନଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାନଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 2,07,135 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମହାକାଶଯାନଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ନାସାର 28ତମ ମିଶନ STS-107 ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୀପଶିଖାକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଭାରତର ସାହସୀ ଝିଅ କଳ୍ପନା ସେଦିନ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପିଲାଏ, ଭୌତିକ ଶରୀର ତାଙ୍କର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ସାହସିକତାର ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ତାହା ସେ ଆଜିର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଅକ୍ଷୟ ଯଶସ୍ୱରୂପୀ କେତେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ନାରୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
से पुरस्कार पाइथिबा नामଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଂଗ୍ରେସିଏନିୟଲ ସ୍ପେସ୍ ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଅନର, ନାସା ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମେଡାଲ, ନାସା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଜ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ମେଡାଲ। ଯୁବ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ 2004 ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ କେତେକ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2003 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାମ କଳ୍ପନା ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଉପଗ୍ରହର ନାମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କଳ୍ପନା 1 ଭାବରେ ରଖାଯାଇଅଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର କୁଇନ୍ସଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହାଇଟ୍ସର 24ତମ ରାସ୍ତାକୁ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଇ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ୱେ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ପିଲାମାନେ, ସେ ଯାହା ହେଉ, କଳ୍ପନା ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ନୁହେଁ ନାରାୟଣୀ, ଏହା ସର୍ବାଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚେଷ୍ଟା, ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀଟିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାତ ସପନ ମନେ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ କଳ୍ପନା ଚାନ୍ଦ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁ ଏକ ଯୁଗାବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ମହାନ କାମ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଶର ରାଣୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ପିଲାଏ, ତମେମାନେ ଶୁଣିଲ ଆକାଶର ରାଣୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ତମକୁ କହିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର।